राज करेगा खालसा आकी रह न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन्ने खराब मौसम के बावजूद जिवें दूर दराड्यों आप समूह सिख संगतां कैपिटल हिल के मुकाम ते पहुंचियां हो, ये अपने आप दे विच ही इस गल दा स्नेह है कि ये केसरी काफला अपनी मंजिले मकसूद खालिस्तान तक अपना पैंडा जारी रखेगा। अज तो ठीक 24 वरे पहला 19 मई का दिन सी 1994 का सन, जदों कि नरसिम्हा राव भारत का प्रधानमंत्री कैपिटल हिल ते आया। ये वो मौका सी जदों पंजाब च बुच्चड़ बेअंता केपी गिल इन्हां दी जोड़ी ने 50,000 तो ज्यादा सिख नौजवान फरवरी 92 तो मई 94 तक मार मुकाए सन। ते उदों भी 3,000 तो ज्यादा सिंघां सिंघणियां दा इकट्ठ व्हाइट हाउस तो कैपिटल हिल तक वो मार्च अज भी मेरियां यादां दे विच है। ते इस इकट्ठ च खलोता मैं सोच रहा सी कि उदों यही हाकम इन्हां दे दुमछल्ले ये गिणती करते सन कि जी 140 ए क्लास टैरोरिस्ट ने, इन्ने बी क्लास ने, इन्ने सी क्लास ने, 400-500 की गिणती बना देंदे सी कि इन्हां दा जे सफाया हो जाए तो फिर कोई कौमी खालिस्तान की गल करन वाला नहीं बचेगा। इन्हां 24 सालां च एक पूरी जनरेशन इन्हां ने मार मुकाई, एक जनरेशन ड्रग्स दे हवाले कर दी। और अज तक भी जिवें पंजाब च कैप्टन अमरिंदर दी सरकार जिस किस्म दीयां नीतियां उदों बेअंते ने अपनाइयां, अज ठीक उसे तरह की आवाज दे विच उसे तरह दीयां धमकियां दे नाल ना सिर्फ पंजाब दे विच सिख जवानी नूं गैंगस्टर बना के मारिया जा रहा है, पर 5 मिलियन सिख डायस्पोरा अज इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां दी उस गेम प्लान का हिस्सा ने जिहदे च समुची सिख कौम नूं बदनाम किया जा रहा है। किवें कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की विजिट तो पहला ते विजिट तो बाद ते फिर जग्गी जौल जदों असीं देखते हैं कि 6 महीने तो ज्यादा का टाइम चार्जशीट फाइल करन और बिल्कुल झूठी चार्जशीट, और उस दे विच भी किवें हरजीत सिंह निज्जर जिहड़े कैनेडा तो ने उन्हां नूं जिहड़ा फसाया जा रहा है। और हुण ईवन एक कदम अगे जांदे हैं किवें सोशल मीडिया फेसबुक ते एक्टिव जिवें गुरजंट सिंह सज्जन आस्ट्रेलिया च ने, भावें उन्हां दी असीं सारियां गल्लां नाल सहमत ना होईए, पर एक गल ज़ाहिर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन अपने विचार प्रगट करने की आज़ादी है, मुढ़ला हक है जिस कैपिटल हिल के सामने असीं खलोते हैं। इस मुल्क ने भी जदों असीं स्ट्रगल की गल करते हैं, कदे 13 कॉलोनीज अमरीका दियां सन जिन्हां दे नुमाइंदे फिलाडेल्फिया च इकट्ठे हुए, टॉमस जैफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी और उस दे नाल रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हुई। लगभग 2-2.5 साल की वॉर च बहुत बुरा हाल होना शुरू होया। अमरीका के एक वड्डे हिस्से दे विच ये विचार आने शुरू हुए कि अंग्रेज़ां नाल पंगा लैके असी बड़ी गलती की है। कुछ गोरे अमरीका चो कैनेडा च चले गए और अमरीका डावाडोल सी। उस वेले मिस्टर पेन ने एक किताबचा लिखिया कॉमन सेंस। अज भी अमरीका के स्कूलों च बच्चे उस पढ़ते ने। उस दे विच उसने कहा मिस्टर पेन ने कि डार्क डेज ट्राई द सोल ऑफ मैन, कि जदों हनेरे समय आउंदे ने ये रूहां दी परख हुंदी है। द सनशाइन पैट्रियट्स विदर अवे एंड दोज विद कन्विक्शन दे स्टैंड द ग्राउंड, कि जिहड़ी चढ़े धुप नाल देश भगत बने हुंदे ने वो भज जांदे ने, और जिहड़े सचमुच दे ने वो अड्डी गड्ड के जमीन दे उत्ते खलोंदे ने। और एक हिस्टोरिकल सच है कि उस कॉमन सेंस किताबचे ने अमरीकना दे विच वो विचार लियांदा कि नहीं असी आज़ादी दे लई तुरना, असी आज़ाद होना। अज अमरीका बीकॉन ऑफ होप है, वो दुनिया का ड्रीम है। 7 बिलियन लोग दुनिया के किसी कंढे ते कहो जी अमरीका का ग्रीन कार्ड मिलेगा, सारे 7 बिलियन अमरीका जा जाएंगे। ये 2 सदियां बाद
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਦੇ ਇਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੋਨਾਰਕ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ 1799 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਕੋਈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਫੀਸਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਛੀ ਮਰੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 에ਅਰ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, 40-50 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਜ 50+ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਹੋਏ, US ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਨੇਟ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ 5 ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Dr. Amarjeet Singh. Like always, okay, you make a very good case for independence of Punjab, Khalistan. And now I would request Sardar Rajinder Singh to come to the stage, and also Sukhdeep Singh Barnala ji, so we can honor Sukhdeep Singh Barnala. We're going to honor Dr. Amarjeet Singh also. So I want to ask Sardar Gurudev Singh Kang, Balaka Singh, Sardar Singh Pannu, Sardar Tail Singh, Sardar Baljinder Singh, Satnam Singh Virk, Bhuta Singh Crowd, please come to the stage. ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ